नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आपण मानक पई एक सुंदर विषय नहीं आसीची। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया परे आपणकर आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ हेउची कि नाही, आपणकर आर्थिक परिस्थिति रे किछि परिवर्तन आसुची कि नाही, मां लक्ष्मीकर कृपा आपणक उपरे किपरि बरसुची से विषय रे जानिबा पई हेले आपनको एही दुईटी फोटो भितरु गोटे फोटो को बाछिबा पई पड़िबो। एवं दर्शक बंधु एही वीडियो रे आपण जहाँ भी गोटे फोटो को बाछिबे सेही फोटो रे जहाँ भी आर्थिक परिस्थिति को सुदृढ़ करबा पई जे उपाय बता जिवो आपण ताहाकू निश्चय करिवे एवं किछि दिन भितरे चमत्कारी निश्चय देखिबे। एवं जहार भी भाग्य रे आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ अछि से मां महालक्ष्मी को निश्चय हृदय नमस्कार करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय लक्ष्मी नारायण निहाती लेखंतु। तेबे आखि बंद करी एही दुईटी फोटो को बाछंतु। 5 सेकेंड रे समय नहीं आपण गोटे फोटो को बाछि दियंतु। दर्शक बंधु जदि आपण मां महालक्ष्मी कृपा पाइबा पई चाहुचंती वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु, कारण एही वीडियो रे आपण को निजर आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ हेबो कि नहीं से विषय रे जणा जिवो। तत्सहित किपरि आर्थिक परिस्थिति को आपण सुदृढ़ करि परिबे, किपरि मां महालक्ष्मी कृपा आपणक उपरे सदा सर्वदा रहिबो से विषय रे जानिबा। दर्शक बंधु गोटे पत्थर को जेतेबेले मनीषटी विश्वास करी पूजा करे से भगवान पालटी जाए। जेउ कथारे विश्वास न थाए ताहा केबे मध्य सत्य हुए नाही। विश्वास सहित जदि आपण वीडियोटी देखी वीडियो रे बता जाउथबा टिप्स को आपण उपयोग करि परिबे तेबे आपणकर उन्नति निश्चय हेबो। आपण जदि जहाँ वीडियो रे बता जाउची ताहार उपाय न करिवे किपरि आपण जानि परिबे जे वीडियो रे जहाँ भी बता जाउची ताहा सत कि मिछ। दर्शक बंधु आपण को यह करिबा द्वारा कोनोसी तो अर्थर आवश्यकता नहीं, तेबे करले कौन अच्छी यह कौनसी अंधविश्वास मध्य नहीं। आम पूर्वज माने जहाँ आमको बताई दे जाइछंती ताहा ही आपणक सामना रे आज मु आनी देइछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु आ डेरी न करी आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा, किंतु आपणको वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखिबा को मोर विशेष अनुरोध। ताहाले जाई आपण जानि परिबे जे वीडियो रे केते सत्यता अछि। तागुरु आपण समस्त को अनुरोध जे माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को बहु मात्रा रे शेयर मध्य करंतु, जा द्वारा कि एही वीडियो रे बता जाउथबा टिप्स एही वीडियो रे बता जाउथबा उपाय सबु अन्य मानको काम रे मध्य आसी परिबो। तेबे देखंतु दर्शक बंधु आपनक सामने रे दुईटी फोटो अछि। गोटे होउची मां महालक्ष्मी जे होउचंती धनर देवी। समस्तंकर इच्छा धनर देवी को निज घरे वास करिवा पाई। आउ गोटे होउची कुबेर देवता। कुबेर देवता होउचंती धन देवता, अर्थात कुबेर देवता जे धन दियंती ताहा स्थायी होई रहे। मां महालक्ष्मी को दयारु आम घरे जे धन रुहे ताहा आसु थाए जाउ थाए, किंतु कुबेर देवतांको ठारू जे धन हमको मिले ताहा सदा सर्वदा स्थायी होई रहे। एहा आपण आगरु जानि नथिबे। दर्शक बंधु जे व्यक्ति माने कुबेर देवतांको पूजा करंती, कुबेर देवतांको प्रसन्न करंती, सेमानक घरे स्थिर लक्ष्मी वास करंती। एवं मां महालक्ष्मी तो हेउछंती चंचला, तांको द्वारा जहाँ भी धन आम भाग्य को आसे ताहा आसु थाए एवं जाउ थाए। जदि सबु बेले निज पाखरे स्थायी लक्ष्मी को वास करबा पई चाहुचंती, स्थिर धन को रखिबा पई चाहुचंती, तेबे निश्चय कुबेर देवता को आराधना करंतु एवं एही वीडियो रे बता जाउथबा टिप्स को निश्चय फॉलो करंतु। प्रथम आमे जानिबा जे माने मां महालक्ष्मी को फोटो चित्रटी को बाछुचंती। देखंतु दर्शक बंधु मां महालक्ष्मी को निज घरे वास करेबा एते संभव कथा नुह। आपण एही कलिजुगर मनीष माने जीव हत्या करी माछ मांस ए सब भक्षण करिथंती एवं जहाँ भी अर्थ आसे प्रथमे भगवान को दान न करी निज घरर आवश्यकता पूरण रे लगाई देइथंती। दर्शक बंधु जदि
ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେହି ଜଣେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାସର ପ୍ରଥମ ଦରମା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ବି ଆପଣ ବାହାର କରିକି ରଖିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପଇସା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି ପାଉଛେ ଏ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଦାନ। ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟାରୁ ମତେ ଯାହା ବି ମିଳିଛି ପ୍ରଥମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଯାହା ବି ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବାହାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା କର୍ଜର ଭାର ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ବାକି ଉଧାରୀ ଏସବୁ କରି କରି ଚାଲନ୍ତି। କଣ କରିବେ? ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ତ ହଉଛି ଅର୍ଥର ଦୁନିଆ, ଯେତେ ଅର୍ଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟୁ ନଥାଏ। କଣ କରିବେ? ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଏହି କଳିଯୁଗର ମହିଳା ମାନେ ଯଦି ଶୟନ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଯଦି ନିଜ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେତେ ଅର୍ଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରହୁନାହିଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଶନିବାର ଦିନ 7ଟି ଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଲଗାଇ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହତ୍ଵ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବୁ ଆମ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ବଢିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ଲାଗୁଛି ତାହା ଏହା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ କେହି ନା କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ର ସମାନ ଭାବେ ପୂଜା କରୁଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ନ ଯାଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। କେତେ ବି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହୁନା କାହିଁକି, କୁଆଡୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଆସି ଯାଉଥିବ। କାରଣ ସେହି ଘରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ଏହି ଘରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଘରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆପଣ ଯଥାବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ନୁହଁ, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ବାଛିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିବ। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ ଧନ ଆସି ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ତ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋ ଯାହାକି କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ, ଆପଣ ସେହି ଉପାୟ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଟିପ୍ସ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଧନକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାର ଏହା ସବୁ ଉପାୟ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁବେର ଦେବତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୂଜା କରି ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଧନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ କୁବେରଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭରିଯିବ। ତେଣୁ
ଯଥାବିଧି ପୂର୍ବକ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭକ୍ତିରେ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖି ସେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ସବୁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପାଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କୁବେର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରିବେ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ, ଧଳା ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରି କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଧଳାର ଯେକୌଣସି ମିଠା ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁବେର ଦେବତା ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଧନ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ବେଲ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ପାଇଁ, କୁବେରଙ୍କ ପରି ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ବେଲବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ରହିବ। ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହେଉ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଧନ ସମ୍ପଦ କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାର ସହ ରହିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପର ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ସହିତ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଳି ଘରର ଚାରି ସାଇଡରେ ବୁଲାଇ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି କରିବାର 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ, ଶୁଭ ଜିନିଷ, କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଘରେ କରିବେ। ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ପାଇଁ, ଧନ ଧାନ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିବି। ନିଜ ଘରେ ଯାହାବି ଆପଣ ଅନାଜ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକି ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ, ଚାଉଳ, ଏହି ସବୁକୁ ଅତି ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ତତ୍ ସହିତ ଧାନ, ବିରି, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ, କଳା ରାଶି ଏହି ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁବେରଙ୍କ ପରି ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ। ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହିଭଳିଆ ଭିଡିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ।